Let us commit God's word. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we commit your precious word into your hands. Thank you that we can meet physically in your name. We thank you for all these dear ones who have come here, and even as we minister your word, we be with your servants, and may you alone be honored and glorified in our midst, Lord. Thank you and praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Let us turn to Daniel chapter 7. దానియేలు గ్రంథము 7వ అధ్యాయము చూద్దాం. We will cover the whole chapter, but we'll just read verse 1 initially, and later on we'll read along. ముందుగా మనము ఈ 7వ అధ్యాయం అంతా కూడా కవర్ చేస్తాము. అయితే ముందుగా మొదటి వచనం చదువుకుందాము, తర్వాత మిగతా వచనాలు చూసుకుందాం. And for the reading, most of the time, if it's a longer verse, we won't have a separate Telugu reading. We'll just read in English. Look into your Bibles. Daniel chapter 7, verse 1. In the first year of Belteshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream, and visions passed through his mind as he was lying on his bed. He wrote down the substance of his dream. మొదటి వచనం చదువుతాను, తర్వాత చదివే వచనాలు ఇంగ్లీష్లోనే చదవబడతాయి. మొదటి వచనం నేను చదువుతున్నాను. బబులోను రాజుకు బెల్షస్సరు యొక్క పరిపాలనలో మొదటి సంవత్సరమున దానియేలునకు దర్శనములు కలిగెను. అతడు తన పడక మీద పరుండి ఒక కల కని ఆ కల సంగతిని సంక్షేపముగా వివరించి వ్రాసెను. Today we are going through a global pandemic, and passages like this are very relevant for us today. ఈ రోజున మనము విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి ఒక పాండమిక్ లేక మహమ్మారి గుండా వెళ్తూ ఉన్నాము. ఇది ఈ రోజున మనకు ఎంతగానో రెలవెంట్గా అనిపిస్తుంది. Now with this COVID situation, there are some surprising lessons we learned from this COVID situation, right? Things we never learned before. ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల ద్వారా మనము ఎప్పుడు ఇంతకుముందు గతంలో ఎన్నడూ నేర్చుకున్నటువంటి కొన్ని పాఠాలు, మనం ఆశ్చర్యకరమైన పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. One is we learned that rich people are less immune than poor people. ఒక విషయం మనకు తెలిసిన ఏంటంటే, పేదవాళ్ళ కంటే ధనవంతులకి ఈ రోగనిరోధక శక్తి చాలా తక్కువ అని అర్థమైంది. Another lesson we learn is that the real heroes are the medical fraternity, not the film stars and the cricket stars. నిజమైన హీరోలు ఎవరంటే సినిమాల్లో కనపడేవాళ్ళు కాదు, కానీ వైద్యం అందించేటువంటి డాక్టర్లు, నర్సులు, వాళ్ళు అసలైన హీరోలు అని అర్థమైంది. These are just entertainers. వాళ్ళు కేవలం మనల్ని వినోదాన్ని పంచేవాళ్ళు మాత్రమే. Another lesson we learn is we know now a little how animals feel when kept in a zoo. మనకు మామూలుగా ఈ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా, పశువులు లేకపోతే జంతువులు, ఆ జూలో ఉన్నప్పుడు ఎలా అవి ఎలా భావిస్తాయి మనకు తెలిసేది కాదు. And this wearing of masks and eating homemade food is protecting us from many other illnesses. We are enjoying better health, many of us. మనలో చాలామంది ఈ మాస్కులు ధరించడం ద్వారా, ఇంట్లోనే వండిన ఆహారం తినడం ద్వారా రకరకాలైనటువంటి వేరే జబ్బుల నుంచి మనకు రక్షణ లభిస్తూ ఉంది. And the way we look at things have changed. Things which we took for granted are affected, be it traveling, be it meeting someone, or just being in our workplaces. Things are not the same. మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు ఊరికే తేలిగ్గా తీసుకునేటువంటివి, పెద్దగా పట్టించుకునేటువంటి విషయాలు చాలా మారిపోయాయి. ఉదాహరణకు మన ప్రయాణాలు కావచ్చు, మనం పనిచేసే విధానం కావచ్చు, మనం చూసే విషయాలు అన్నీ కూడా ఎంతో మార్పులు జరిగాయి. Someone said this pandemic may change the words we are using also. ఒక ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఈ పాండమిక్ ద్వారా మనం మాట్లాడే మాటలు కూడా మారిపోతాయేమో అని చెప్పాడు. For example, when you are going through a difficult time, we say I am going through a tough time. But in future we may say I am going through a 2020 in my life. 2020. ఓకే. సహజంగా మనకి ఏదైనా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నేను చాలా కష్ట పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నానండి అని ఏదేదో రకరకాల మాట్లాడతాం. కానీ భవిష్యత్తులో ఇలాగా కష్టాల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే నేను 2020 గుండా వెళ్తున్నానండి అని అంటారట. And many things that are wrong in God's sight are directly affected by COVID. అనేక దేవుని దృష్టికి తప్పుగా ఉన్నటువంటివి అలాంటివి ఎక్కువ భాగం ఈ కోవిడ్ ప్రభావానికి గురైనాయి.
False teachers are affected. Nobody is preaching healing is your birthright. ఇప్పుడు అబద్ధ బోధకులందరికీ కూడా దీని ప్రభావం కిందకు వచ్చారు. ఎందుకంటే స్వస్థత మీ జన్మ హక్కు అని ఇప్పుడు ఎవడూ బోధించడం లేదు, చెప్పడం లేదు. Nobody is saying your best life now. మీ శ్రేష్టమైన జీవితం ఇప్పుడే ఇక్కడే అని ఎవరు కూడా బల్లగుద్ది చెప్పడం లేదు. The fashions in the world are badly affected. The cosmetic, because of the masks we are wearing, the cosmetic markets, the latest style of dressing and fashions, you don't see people walking with exposing dresses and masks on. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే ఫ్యాషన్లన్నీ కూడా చాలా గొప్పగా ప్రభావితం చేయబడ్డాయి. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు ముఖంకి అందంగా కనపడాలని రాసుకునే అవన్నీ కూడా పోయి అందరూ కూడా ముఖానికి మాస్కులు ధరించి తిరుగుతున్నారు. కాబట్టి నువ్వు ఏం రాసుకున్నావు కూడా పెద్దగా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు There is no difference between who is more beautiful and who is less beautiful. ఇప్పుడు ఎవరు అందంగా ఉన్నారు, అందహీనంగా ఉన్నారు అనే దానికి కూడా పెద్దగా కనుక్కోలేము. ఎందుకంటే అందరూ మాస్కులు ధరిస్తున్నారు కాబట్టి. And the LGBT community is badly affected, they say. They say they are among the most prone to this virus. Is God speaking something? ఇంకొక విధంగా చూస్తే ఎల్జీబీటీ అనేటువంటి వాళ్ళు అంటే పురుషులతో వెళ్ళేవాళ్ళు, లేక స్త్రీలతో సహవాసం చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యారంట. ఎందుకంటే వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ అలాంటి సంబంధాలు కొనసాగితే ఈ వైరస్ వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితం అయ్యేది వాళ్ళే. కాబట్టి దేవుడు చేస్తున్న కార్యాలు చూడండి. For example, in New York, the most number of COVID deaths have happened, and New York is America's LGBT hotspot. ఉదాహరణకు అమెరికా దేశంలోని న్యూయార్క్ నగరాన్ని కనుక చూస్తే అక్కడ ఎక్కువగా ఈ కోవిడ్ టెస్టులు చేశారు. డెత్స్ మరణాలు సంభవించాయి. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక రకంగా న్యూయార్క్ అనేటువంటిది ఎల్జీబీటీ అనేటువంటి వర్గానికి చెందినటువంటి దానికి ఒక కేంద్రంగా చెప్పుకోవచ్చు. And this disease also reminds us that there is no security in this world. Anyone can get affected anytime. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ కోవిడ్ అనేటువంటిది మనకేం చెప్తుందంటే ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా సురక్షితంగా లేరు. ఏ సమయంలోనైనా ఎవరికైనా ఇది రావచ్చు అనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంది. It can affect anyone. We realize that death can be so close, and our wealth and our influence cannot protect us. ఇది ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా సంభవించవచ్చు. మనకున్నటువంటి డబ్బు కానీ మనకున్నటువంటి పలుకుబడి కానీ ఏది కూడా మనకు సహాయం చేయలేదు అని కూడా అర్థమవుతుంది. Therefore, the one important lesson that truly wise people will learn from this is, this world is fragile and temporary. We need to look beyond this world if we need to see hope. కనుక ఈ పరిస్థితి ద్వారా నిజమైనటువంటి తెలియగలిగినటువంటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే ఈ లోకము అశాశ్వతమైంది, మనం ఈ లోకాన్ని దాటి ముందుకు చూడాలి అనేటువంటిది వాళ్ళు గ్రహిస్తారు. This pandemic has changed our priorities. We are not thinking of increments, we are thinking of holding on to our jobs. ఈ పాండమిక్ అనేటువంటిది మన యొక్క ప్రాధాన్యతలు కూడా మార్పు చేసింది. ఇంతకుముందు మనం నాకు ఎప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ వస్తుందా అని చూసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఉద్యోగం ఉంటే చాలు అన్నట్టుగా అయిపోయింది పరిస్థితి. The living standards of a large number of people have fallen dramatically. అనేక మంది జీవన ప్రమాణాలు ఎంతగానో పడిపోయాయి. One of the richest men in Asia, Jack Ma, he said something like this. ఆసియాలోనే అత్యంత ధనికుడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి జాక్ మా అనేటువంటి ఆయన ఈ మాట చెప్పాడు. He said 2020 is not a year to make profits. 2020 is a year to stay alive. 2020 సంవత్సరం లాభాలు సంపాదించుకునే సంవత్సరం కాదు, కానీ 2020 సంవత్సరం మనం బ్రతుకుంటే చాలు అనుకునే సంవత్సరం. If you are alive this year, you are already made a profit, he said. ఈ సంవత్సరం నువ్వు బ్రతుకున్నావంటే నువ్వు ఇప్పటికే లాభం సంపాదించినట్టు. See, staying alive has become a priority, not your career or making money or buying a house. ఆయన ఏమంటాడంటే నీ కెరియర్ కానీ నువ్వు డబ్బు సంపాదించడం లేకపోతే ఇల్లు కొనుక్కోవడం కాదు, నువ్వు మన బ్రతుకే ముఖ్యం అనేది ఈ సంవత్సరం చెప్తుంది. And because of this there is so much of gloom and hopelessness around. దీన్ని బట్టి ఎక్కడ చూసినా కూడా ఒక విధమైనటువంటి దిగులుకరమైనటువంటి పరిస్థితులు, ఒక రకమైనటువంటి నిరీక్షణ లేని పరిస్థితులు చూస్తున్నాం. But you know what? These are good days to be a believer. అయితే ఒక విశ్వాసిగా ఉండడానికి నిజంగా ఇవి మంచి రోజులు. These are good days to be a church. This is good days to have the very word of God in your hands. ఒక సంఘంగా లేకపోతే మన చేతుల్లో దేవుని వాక్యాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వారికి నిజంగా ఇవి మంచి రోజులు అని చెప్పాలి. Because it is in those difficult times that the Bible comes alive and becomes relevant. ఎందుకంటే ఇలాంటి కష్ట పరిస్థితుల్లోనే దేవుని వాక్యం మనకు సజీవంగా ఉండి దేవుడు మనతో మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. You see, when everything is fine, there does not seem much difference between those who know God and those who do not know Him. ఎందుకంటే పరిస్థితులన్నీ కూడా సవ్యంగా జరిగిపోతున్నప్పుడు దేవుని ఎరిగినటువంటి వాడికి, దేవుడు అంటే తెలియనటువంటి వాడికి పెద్ద వ్యత్యాసం మనకు కనబడడం లేదు. In fact, those who know God look better off. Don't know God look better off.
ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి ఎరుగనటువంటి వాళ్ళే బాగా కనిపిస్తుంటారు. But it's when the fire and the flood comes that you see the difference in both these categories are very clear. అయితే ఇలాంటి అగ్ని పరిస్థితులు లేకపోతే ఈ ప్రళయాల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడే మంచివాడికి చెడ్డవాడికి ఏంటో తేడా తెలుస్తుంది. ఈ రెండు వర్గాలకు తేడా తెలుస్తుంది. We saw that in the Lord's table. When you walk through the waters, when you walk through the fire, you will not be burnt. Isaiah 43:2 says. యెషయా గ్రంథం 43:2 వాక్యం ప్రకారము మనము జలములలో పడి నడుచున్నప్పుడు లేక అగ్నిలో గుండా వెళుతున్నప్పుడు మనం కాల్చబడజాలము అనేటువంటి మాట మనం చూసాం. You see, when the ground around is sinking, it is then when we realize that we are standing on a rock that cannot be shaken. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి భూమి కుంగిపోతున్నప్పుడు అప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకు మనం నిలబడినటువంటి స్థలం మనం బండ మీద నిలబడ్డామని. And Daniel chapter 7 is one of those chapters that come alive and become relevant and gives us great hope in these times of anxieties and fears. దానియేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయము ఇలాంటి ఆందోళనకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఇలాంటి భయం గొలిపించేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు సజీవంగా దేవుడు మనతో మాట్లాడేటువంటి, మనకు నిజమైనటువంటి వాక్యంగా అనిపించేటువంటి అధ్యాయం. In this chapter, God gives Daniel a vision about the future. ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు దానియేలుకు భవిష్యత్తును గురించినటువంటి ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు. And this vision was given about 550 years before the birth of the Lord Jesus Christ in human form. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మానవాకారంలో జన్మించడానికి ముందుగా 530 సంవత్సరాలకు పూర్వము ఈ దర్శనము దానియేలుకు ఇవ్వబడింది. That means from today 2500 years back. అనగా ఈ రోజు నుంచి వెనక్కి చూస్తే 2530 సంవత్సరాలు వెనక్కి. And Daniel is in exile. There is no king in Israel. Every God's people are taken as captives. దానియేలు బబులోన్లో చెరలో ఉన్నాడు. ఇశ్రాయేలులో ప్రజలు ఎవరు లేరు, ఇశ్రాయేలుకు రాజు లేడు, అందరూ కూడా చెరలో ఉన్నారు. By this time they had spent about 70 years in captivity. ఇప్పటికే వాళ్ళు చెరలో 70 సంవత్సరాల కాలం గడిపారు. And into this context, into those years of bondage, God gives Daniel a frightening dream. అలాంటి పరిస్థితుల్లో, అలాంటి సందర్భంలో దేవుడు దానియేలుకు ఒక భయం గొలిపేటువంటి దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు. And Daniel writes it down for his people and to us today who read. దానియేలు ఆ రోజున తన ప్రజల కోసం, అలాగే ఈ రోజున మనం చదువుకోవడానికి కోసం దాన్ని రాసి ఉంచాడు. You know, the dream, if we read, it sounds a little complicated and disoriented, but the layout is very simple actually. ఇది ఒకవేళ మనం చదువుతూ ఉంటే మనకేదో కొంత కలవరం కలిగించేదిగా, అర్థం కానట్టుగా అనిపిస్తుంది, కానీ చాలా సులభంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. And because of a time constraint, we won't read every verse, but keep your Bibles open so that we are together in this. సమయాభావాన్ని బట్టి మనం అన్ని వచనాలు చదువుకోం, కానీ వీటిని జాగ్రత్తగా మనం ఒక్కొక్కటి చదువుకుంటున్నప్పుడు గమనిస్తూ ఉండండి. This chapter has two sections. The first section 1 to 14 is Daniel's dream. ఈ అధ్యాయంలో 2 భాగాలు ఉన్నాయి. మొదటి వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు దానియేలుకు కలిగినటువంటి దర్శనం గురించి ఉంటుంది. The second section 15 to 28 verses is the explanation of the dream. రెండవ భాగంలో 15వ వచనం నుండి 28వ వచనం వరకు దాని యొక్క ఆ కళ భావాన్ని వివరించడం ఉంటుంది. And verse 28 we see how the vision affected Daniel. 28వ వచనం గమనించినట్లయితే ఆ యొక్క దర్శనము దానియేలు మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిందో మనకు కనబడుతుంది. What was the effect on Daniel? Verse 28 says he was anxious and alarmed and his color of his face changed. 28వ వచనంలో చూస్తే దానియేలును నేను విని మనసునందు అధికమైన కలత గలవాడనైతిని, అందుచేత నా ముఖము వికారమాయను. His face turned pale. తన ముఖం వికారమైపోయింది, పాలిపోయింది. You know, in verse 15 he is just anxious and alarmed, but now he is greatly alarmed. Verse 28. ఈ 15వ వచనం గమనించినట్లయితే నేను నా దేహంలో మనోదుఖము కలవరపడ్డాను అని చెప్తుంది. ఇక్కడేమో మరింతగా కలవరపడ్డానని చెప్తుంది. అధికమైన కలత కలవాడనైతిని అంటున్నాడు. This chapter and this particular kind of writing is what many call the apocalyptic writings. That means it has to do with the end times. ఈ యొక్క భాగాన్ని, ఇలాంటి రచనను అందరూ ఏమంటారంటే అపోకలిప్టిక్ లేకపోతే అంత్యకాలానికి సంబంధించినటువంటి రచన అంటారు. These writings show how God brings history to its dramatic conclusion. ఈ భాగాలు మనకి ఏం చెప్తాయంటే ఈ చరిత్రను దేవుడు ఒక ముగింపు దశకు ఎలా తీసుకొస్తాడో అనేది చూపిస్తుంది. So this kind of writing does not give specific detailed prophecies, but it provokes powerful feelings. It's image heavy. A lot of pictures are given. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రవచనానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు మనకు వివరంగా అందించవు కానీ
ఏమేమి జరగబోతుందనేటువంటి వాటి గురించి నాటకీయమైనటువంటి విధిలో మనకు చూపిస్తూ ఉంటాయి. These images are designed to affect us like it affected Daniel and make us more serious in our walk with the Lord and more serious in our obedience. ఈ చిత్రాలు మనం దానియేలు మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపాయో అలాగే మన మీద కూడా ప్రభావితం చేసి మనం దేవునితో నడిచే నడక విషయంలో, దేవునితో మన సహవాసం విషయంలో మనం సీరియస్గా ఉండడానికి సహాయం చేస్తాయి. The first thing we notice about this vision, it was a dream. It came when Daniel was sleeping. మొట్టమొదటిగా ఈ విషయంలో మనం గమనించేదంటే ఇది ఒక కలగా, అనగా దానియేలు నిద్రిస్తున్న సమయంలో వచ్చినటువంటి దర్శనం ఇది. 3 times it says in verses 2, verse 7 and verse 13 that it was at the night. It was a dream, it was not a vision. 2వ వచనంలో, 7వ వచనంలో, తర్వాత 13వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇది రాత్రి యందు, అనగా కలయందు లేకపోతే రాత్రి జామున వచ్చినటువంటిది అని మనం చూస్తాం. What it means, it is not a precise script, but it is a distant, shadowy picture in the dark about the future. ఇదేంటంటే అప్పుడప్పుడు జరగబోతున్నటువంటి విషయం కాదు, కానీ సమీప భవిష్యత్తులో మరి జరగబోతున్నటువంటి ఒక చీకటిగా ఉన్నటువంటి ఒక భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాన్ని ఇది చూపిస్తూ ఉంది. And this vision is not to make us anxious, but it gives us a great hope, an unbelievable hope. ఈ యొక్క దర్శనము మనల్ని ఆందోళనకు గురి చేసేది కాదు, కానీ ఒక గొప్ప నిరీక్షణను, ఒక ఆశను కల్పించేటువంటి దర్శనం ఇది. So there are 4 main parts in Daniel's dream. The first part you see 1 to 8. దానియేలు కలలో 4 భాగాలు ఉన్నాయి. అందులో 1 నుంచి 8 వచనాల్లో మనం మొదటి భాగాన్ని చూస్తాం. Verse 3, Daniel sees 4 great beasts coming out of the sea. 3వ వచనంలో దానియేలు సముద్రములో నుండి 4 మిక్కిలి గొప్ప జంతువులు పైకెక్కి రావడం చూశాడు. And the explanation of this verse is given in verse 17, where the 4 beasts are told as the 4 kings that will arise out of the earth. ఈ యొక్క వచనానికి అర్థం 17వ వచనంలో మనం చూస్తాం. ఎట్లనగా ఈ మహాజంతువులు 4 ఉండి లోకమందు ప్రభుత్వం చేయు 4 రాజులను సూచిస్తున్నవి. That means these are 4 empires or dynasties. అనగా దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ 4 కూడా 4 రాజ్యాలు, మహా సామ్రాజ్యాలకు గుర్తుగా ఉన్నాయి. And verse 3 says they came out of the sea. 3వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే అవి మహాసముద్రంలో నుండి పైకెక్కాయి. Sea in the Bible represents chaos and disorder. ఈ బైబిల్లో మన లేఖనాల్లో సముద్రము అనేది ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఒక విధమైనటువంటి గందరగోళ పరిస్థితికి అది గుర్తుగా ఉంటుంది. That means from chaos and disorder 4 kingdoms were born one after another. దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక విధమైన గందరగోళ పరిస్థితుల నుంచి 4 రాజ్యాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పుట్టుకొచ్చాయి. And if you see history, it matches. Every world kingdom was born out of war, battle and war, with the strong overpowering the weak. మనం చరిత్రను గమనించినట్లయితే ఒక బలవంతమైనటువంటి రాజ్యము బలహీనమైన రాజ్యాన్ని జయించి ఉనికిలోనికి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. Then ruling for a time. కొంతకాలం వాళ్ళు పరిపాలన చేస్తారు. And interestingly, in the new heaven and earth spoken in Revelations 21:1, the verse specifically says there was no longer any sea. అయితే ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి ఆ యొక్క క్రొత్త భూమి, క్రొత్త ఆకాశము కనుక మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే అక్కడ సముద్రం అనేటువంటిది ఎక్కడ కనిపించదు. That means the new kingdom, new heaven and earth, in that there is no longer any chaos and disorder. దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ నూతన రాజ్యంలో, నూతన భూమి, నూతన ఆకాశంలో ఎలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులకు తావు ఉండదు. Now we come to these beasts or kingdoms. Each one is different from the other. Each one is more threatening than the other. ఈ యొక్క జంతువులు కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉన్నాయి, ఒకదానికొకటి భయంకరంగా ఉన్నాయి. The first is a lion in verse 4. 4వ వచనంలో మొదటిది సింహమును పోలి ఉన్నది. And this lion with eagle's wings. అది పక్షిరాజు రెక్కల వంటి రెక్కలు కలిగినటువంటి సింహం. This vision most likely is about Babylon. That was a world empire in history. ఈ దర్శనం అంతా కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి బబులోను సామ్రాజ్యం గురించినటువంటిది. And Babylon is symbolized both as a lion and an eagle. కనుక ఈ యొక్క బబులోను సామ్రాజ్యాన్ని ఒకవైపు సింహానికి, ఇంకొక వైపు పక్షిరాజుకు పోల్చి చెప్పడం జరిగింది. Jeremiah 4:7 speaks of Babylon as a lion. ఇర్మియా గ్రంథంలో మనం చూస్తే సింహం 4:6 వచనంలో మనం చూస్తే సింహంతో పోల్చి బబులోను రాజ్యం గురించి మాట్లాడతాడు. Ezekiel 17:3 and 4 depicts Babylon as an eagle. యెహెజ్కేలు గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 3-4 వచనాలు గమనించినట్లయితే బబులోను ఒక పక్షిరాజుతో పోల్చి చెప్పడం జరిగింది.
I'll just read in English, Ezekiel 17:3 and 4. Say to them, this is what the sovereign Lord says: a great eagle with powerful wings and long feathers and full plumage, with varied colors, will come to Lebanon. Taking hold of the top of a cedar, he broke off its topmost shoot and carried it away to the land of merchants, where he planted it in a city of traders. You know, నానా విధములకు విచిత్ర వర్ణములు గల రెక్కలను, ఈకలను, పొడుగైన పెద్ద రెక్కలను గల ఒక గొప్ప పక్షిరాజు లెబనోను పర్వతమునకు వచ్చి ఒక దేవదారు వృక్షపు పైకొమ్మను పట్టుకొనెను. so the first beast appears to resemble Babylon. కనుక మొట్టమొదటిగా కనపడినటువంటి ఆ యొక్క జంతువు బబులోనుకు గుర్తుగా ఉంది. The second beast arises like a bear devouring fish. You see that in verse 5. 5వ వచనంలో చూస్తే రెండవది ఎలుగుబంటిని పోలి ఉన్నటువంటిది. This kingdom is probably the Medo-Persian Empire. In history, it followed the Babylonian Empire. ఇది కనుక గమనించినట్లయితే చరిత్రలో మనం బబులోను సామ్రాజ్యం తర్వాత వచ్చినటువంటి మాదేయ పారసీక రాజ్యానికి సంబంధించినటువంటిది రెండవది. It raised up on one side, it says. That means one empire was stronger than the other. అది చూస్తే ఒకవైపు బలంగా అంటే ఒకదానికంటే రెండవది బలమైన సామ్రాజ్యంగా ఉండింది. And if you see the historical narrative, initially the Medes were stronger than the Persians, and eventually the Persians become stronger than the Medes. మనం కనుక చరిత్రను గమనించినట్లయితే ఆరంభంలో పారసీకుల కంటే కూడా మాదీయులు బలంగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ కాలంలో పారసీకులు మాదీయుల కంటే బలవంతులయ్యారు. Then third, there is a leopard with wings and 4 heads, and we hear that dominion is given to it. 6th verse. 6వ వచనంలో గమనిస్తే మూడవది అటు పిమ్మట చిరుతపులిని పోలిన మరొక జంతువు చూసిను. దాని వీపున పక్షి రెక్కల వంటి 4 రెక్కలుండెను. You know, dominion was given to it would mean that that kingdom will go into new heights of power and reach. దానికి ఆధిపత్యం ఇవ్వబడును అని రాసిందనగా దాని అర్థం ఏంటంటే అది అన్నిటికంటే కూడా అత్యధికమైనటువంటి శక్తివంతమైన రాజ్యంగా ఉండబోతుంది. Now that kingdom might be Greece, because historically that was the next world empire, and the Greeks established the largest empire that the ancient world had ever seen. చరిత్రలో గమనించినట్లయితే మూడవ రాజ్యం ఏదంటే గ్రీకు రాజ్యం. అది అందరికంటే కూడా విస్తారమైనటువంటి సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించారని చరిత్ర చెప్తూ ఉంది. Alexander, if you see in history, conquered more. He came to India also. అలెగ్జాండర్ని గమనించినట్లయితే ఆయన చాలా గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని ఆయన భారతదేశానికి కూడా వచ్చాడు. And he was very swift in conquering. They say the leopard is a very fast creature. ఈ చిరుతపుల్ని గమనించినట్లయితే చాలా వేగంగా దాడి చేస్తుంది. అంత వేగంగా గ్రీకులు తమ సామ్రాజ్యాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. And this leopard had 4 wings. You see, in history, Alexander conquers with great speed. ఈ చిరుతపులికి 4 రెక్కలు ఉన్నాయి. అలాగే చరిత్రలో అలెగ్జాండర్ ఎంతో వేగంగా సామ్రాజ్యాల్ని ఆక్రమించుకున్నాడు. And the word also says this beast had 4 heads. ఆ తర్వాత దీనికి 4 తలలున్నాయి. And amazingly, history records that when Alexander died, his kingdom was divided and ruled by 4 generals, because Alexander, he died at the age of 32. He did not leave a successor. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే అలెగ్జాండరు తను చనిపోయే సమయానికి 32 ఏళ్ల వయసులోనే చనిపోయాడు. చనిపోయే సమయానికి తనకు వారసుడు ఎవడో లేడు కనుక 4 రాజులు, 4 అధిపతులు సామ్రాజ్యాన్ని పంచుకున్నారు. It's amazing how history proves the Bible. నిజంగా చరిత్ర ఈ బైబిల్ని ఎంతగా రుజువు చేస్తుందో చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. And finally, the 4th beast. 4వది In verse 7, it says they are terrifying, dreadful, and exceedingly strong. 4వది ఘోరమును భయంకరమునకు 4వ జంతువు ఒకటి కనబడెను. You read verses 7 and 19 and 23, the picture you get of the 4th beast, it's different from all the other beasts before it. In the terror it strikes and the extent of his power. 4వ దాని కనుక జంతువుని గమనించినట్లయితే మిగతా 3 కంటే కూడా భిన్నమైనటువంటిది, ఎంతో బలవంతమైనటువంటిదిగా మనకు కనబడుతుంది. And this beast is not identified by a particular animal. It has 10 horns. Horns are supposed to be a symbol of power, and 10 horns means great power. ఈ జంతువుని దేనితో కూడా ఇంతకుముందు పోల్చినట్టుగా ఏ జంతువుతో కూడా పోల్చలేదు, కానీ దానికి 10 కొమ్ములు ఉన్నాయి. అనగా కొమ్ము అనేటువంటిది అధికారానికి సూచన అయితే 10 కొమ్ములు ఇంకా ఎక్కువ అధికారానికి సూచనగా ఉన్నాయి. And Daniel says in verse 8, and there came from them another little horn with a mouth speaking great things. 8వ వచనం గమనించినట్లయితే నేను ఆ కొమ్ములను కనిపెట్టగా ఒక చిన్న కొమ్ము వాటి మధ్యను లేచెను. And so this little horn seems to be the most powerful ruler in the whole world kingdom. ఈ చిన్న కొమ్మును గమనించినట్లయితే ప్రపంచ రాజ్యాలన్నిటిలోకెల్లా బలమైనటువంటి రాజ్యంగా మనం చూస్తాం. In fact, the most powerful ruler of all history. వాస్తవానికి చరిత్రలో అందరికంటే కూడా బలమైనటువంటి రాజ్యం అది. And in particular, this little horn takes aim at 2 targets.
ముఖ్యంగా గమనించినట్లయితే ఈ చిన్న కొమ్ముకి 2 టార్గెట్స్ ఉన్నాయి. He turns his arrogant tongue against God and against God's people. దేవునికి దేవుని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా తన నోరు తెరిచి మాట్లాడడం చూస్తా ఉన్నాం గర్వంగా. Verse 25 says, He will speak words against the Most High and shall wear out the saints of the Most High. 25వ వచనం గమనించినట్లయితే ఆ రాజు మహోన్నతునికి విరోధముగా మాట్లాడుచు మహోన్నతుని భక్తులను నలగగొట్టును. That means he not only threatens the people of God, he also persecutes them and he is also successful for a time. దాని అర్థం ఏంటంటే అతను దేవుని యొక్క ప్రజలను బెదిరించడం మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళను హింసిస్తూ ఆ విషయంలో తాను విజయం సాధించేవాడుగా కూడా కనిపిస్తున్నాడు. Verse 21 and 22 says, He makes war with the saints and prevailed over them. 21-22 వచనాలు చూస్తే పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయొచ్చు వారిని గెలుచునదాయను. Many people understand this kingdom as a Roman empire that came after the Greek empire. అనేక మంది గ్రహించేది ఏంటంటే ఈ రాజ్యము 3 రాజ్యాల తర్వాత వచ్చినటువంటి రోమా సామ్రాజ్యము అని చెప్తారు. And many say today the Roman empire is in the form of the Roman Catholic Church, if you see history has terribly persecuted genuine believers over the centuries. మనం చరిత్రను గమనించినట్లయితే రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘంగా మనం దీన్ని చెప్తారు. చరిత్రలో ఎంతో భయంకరమైనటువంటి హింసకు విశ్వాసులను గురి చేసినటువంటి కాలం అది. Whatever the interpretation, the main understanding is there will be a revival of the Roman Empire in the last days and the Antichrist will come out of that kingdom. దీనికి ఎలాంటి భావం చెప్పుకున్నా కానీ అంత్య దినాలలో ఈ రోమా సామ్రాజ్యం మరలా బలపరచబడి అందులో నుంచే క్రీస్తు విరోధి బయటకు వస్తాడు. Some understand this as the European Union, but at this point we are not clear. ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నా ఈ సమయంలో మనకు అది స్పష్టత లేదు. So that is a snapshot of world history. Evil powers arise and terrorize God's people. That's the first scene. మొట్టమొదటి మనం చూసినప్పుడు ఈ చరిత్రలో వచ్చినటువంటి గొప్ప గొప్ప రాజ్యాలు వచ్చి దేవుని ప్రజలను భయకంపితులను చేసినటువంటి సన్నివేశం ఇది. Then comes the second scene from verses 9 onwards, 9 and 10. 9వ వచనం 10వ వచనం నుంచి మనం చూస్తే రెండవ సన్నివేశం మనకు కనబడుతోంది. I will read it in English. Please look into your Bibles. Verse 9 and 10. As I looked, thrones were set in place, and the Ancient of Days took his seat. His clothing was as white as snow, the hair of his head was white like wool. His throne was flaming with fire, and its wheels were all ablaze. A river of fire was flowing, coming out before him. Thousands upon thousands attended him, 10,000 times 10,000 stood before him. The court was sealed, and the books were opened. Now into this confusion and terror and seemingly uncontrolled beasts, the vision suddenly changes and the word of God says, thrones were placed. ఈ భయంకరమైనటువంటి గందరగోళ పరిస్థితుల్లో భయం గొలిపేటువంటి పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటి మధ్యలో ఒక సింహాసనాన్ని దానియేలు చూస్తూ ఉన్నాడు. And the Ancient of Days took his seat. ఆ సింహాసనం మీద మహావృద్ధుడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు. Presiding over all the nations, over all history, to execute his final judgment. చరిత్రలో ఉన్నటువంటి సమస్త జనములను వాడికి తన అంతిమమైన తీర్పును తీర్చడానికి కోసము ఆ జనములన్నిటినీ కూడా ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Now the Ancient of Days is a name for God. ఈ మహావృద్ధుడు అనేటువంటి మాట దేవునికి ఇవ్వబడినటువంటి పేరు. It is a name as the one who takes his seat as the judge of all the earth. ఇది భూమి అంతటికి తీర్పు తీర్చేటువంటి న్యాయమూర్తికి పెట్టేటువంటి పేరు అది. The earth that he made and the earth that he rules. ఆయన చేసినటువంటి భూమి, ఆయన పాలించేటువంటి భూమికి తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. The name Ancient of Days emphasizes God's eternal nature and his ability and authority to be the one and final decisive judge of all history. ఈ మహావృద్ధుడు అనేటువంటిది దేవుని యొక్క సార్వభౌమాధికారం గురించి మాట్లాడుతుంది. అన్నిటిలో, అన్ని విషయాల్లో, సర్వంలో కూడా ఆయన యొక్క అంతిమ నిర్ణయానికి సాదృశ్యంగా ఆయన కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. And this name conveys that not only has God been there from the beginning and seen it all, but he has presided over it all and he is supreme over all and he guides history as he wills. ఈ మహావృద్ధుడిని కనుక మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఆయన శాశ్వత కాలము ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు అని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అన్ని విషయాలను ఆయన గమనిస్తూ ఉన్నాడు. అన్నిటినీ కూడా ఆయన సర్వాధికారం చేత పరిపాలించబోతూ ఉన్నాడు. And this Ancient of Days surpasses in strength and authority and power over all the world's kingdoms put together. ఈ మహావృద్ధుడైనటువంటి వాడు లోకంలో ఉన్నటువంటి సర్వ సామ్రాజ్యాలన్నిటినీ కలిపినా కూడా వాళ్ళందరికంటే కూడా సర్వాధికారి అయినటువంటి వాడు. And not only God is eternal, verse 9 and 10 says he is clothed in white. This reflects his utter purity.
ఆయన నిత్యుడు, శాశ్వతుడైనటువంటి వాడు కాకుండా ఆయన ధరించినటువంటి తెల్లని వస్త్రాలు అనగా ఆయన పరిశుద్ధుడు అని కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. His hair is like pure wool, which reflects the bottomless depth of his wisdom. ఆయన చూస్తే ఆయన యొక్క గొర్రె బొచ్చు వలె తెల్లగా ఉండెను అనేటువంటి మాట చూస్తే ఆయన యొక్క మహాజ్ఞానాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. Verse 10 says he is surrounded by fire which streams forth from his throne. This reflects his power to destroy anything. 10వ వచనం గమనించినట్లయితే అగ్ని వంటి ప్రవాహము ఆయన యొద్ద నుండి ప్రవహించుచుండెను అనగా ఆయన దేనినైనా కూడా నాశనం చేయగలిగినటువంటి వాడు. And the verse says the court sat in judgment and the books were opened. అక్కడ మనం చూస్తే అక్కడ కోట్ల కొలది మనుషులు ఆయన ఎదుట నిలిచిరి, తీర్పు తీర్చుటకై గ్రంథములు తెరవబడెను అని చూస్తున్నాం. And these beasts face the final reckoning for their evil. ఈ యొక్క జంతువులు, మనం అంతకుముందు చూసినటువంటి 4 జంతువులు అంతిమంగా వాళ్ళ లెక్కలు చూసేటువంటి సమయం వచ్చింది. Every deed is seen and recorded in his book. Nothing escapes the justice of the Ancient of Days. ఈ యొక్క గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి వారు ఎవరు కూడా ఈ మహావృద్ధుడి యొక్క తీర్పు నుంచి ఎవరు కూడా తప్పించుకోలేరు. Verse 12 says the lives of the first 3 beasts were prolonged for a season and a time, but the 4th is immediately destroyed, and his arrogant mouth is silenced. You see that in verse 11 and 26 also. 12వ వచనం గమనించినట్లయితే 3 beasts were prolonged for a time. మిగిలిన జంతువుల ప్రభుత్వం తొలగిపోయాను, సమయము వచ్చే వరకు అవి సజీవుల మధ్య ఉండవల్లని ఒక సమయము, ఒక కాలము వాటికి ఏర్పాటాయను అనే మాట. If you read verse 11 and verse 26, you see the 4th one is immediately destroyed. 11వ వచనం కనుక మనం గమనించినట్లయితే, అలాగే 24వ వచనం 6:26. 26వ వచనం గమనించినట్లయితే అది వెంటనే నాశనం చేయబడినట్టుగా మనం చూస్తాం. So this is an amazing display of the power of the Most High God. ఇది మనం చూస్తే మహాదేవుడైనటువంటి ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క అద్భుతమైన శక్తికి సాదృశ్యంగా ఉంది. You see, as fierce and intimidating and as powerful as these beasts are, God effortlessly executes justice. That's the thought. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ 4 జంతువులు ఎంత భయంకరంగా, ఎంత తీవ్రంగా, మరి ఎంత క్రూరంగా కనిపించినప్పటికీ కూడా ఈ దేవుడు, ఈ మహావృద్ధుడు ఎంతో సునాయాసంగా వాటికి తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు. When the Ancient of Days sits in judgment, he just brushes them aside. ఈ మహావృద్ధుడు వాటికి తీర్పు తీరుస్తున్నప్పుడు వాటిని అలాగా పక్కకు నెట్టివేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. Many times when 2 people fight, 2 nations fight, let's say China or India or Pakistan, especially when both of them are strong, it is with difficulty that one subdues the other. మనం గమనించినట్లయితే ఏదైనా 2 దేశాలు కొట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, ఆ 2 దేశాలు బలంగా ఉన్నప్పుడు ఒకదాని మీద ఒకటి బలవంతంగా లేకపోతే ఎంతో కష్టపడి అవి కొట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి. But that does not apply to God. He can most easily destroy the wicked. అయితే ఇక్కడ మనం దేవుని గమనించినట్లయితే ఆయన దుష్టుణ్ణి ఎంతో సునాయాసంగా నాశనం చేయగలడు. However strong the wicked are, however powerful their defense is, he can easily break them to pieces. ఎంత వాళ్లకు బలమైనటువంటి ఆయుధాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎంత శక్తివంతమైనటువంటి వారైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళను సునాయాసంగా, సులభంగా ముక్కలు చేయగలడు. God can crush them like you and me crush an insect under our feet. No one can stand when God raises up. నీవు నేను మన కాళ్ళ కింద పడిన పురుగుని నలిపివేసినట్టుగా దేవుడు ఆ మహా సామ్రాజ్యాలను కూడా నలిపివేయగలడు. ఆయన శక్తి ముందు ఎవరు కూడా నిలబడలేరు. And no one can escape from his hand. ఆయన చేతిలో నుంచి ఎవడు కూడా తప్పించుకోలేరు. So they remember that today. However powerful these kingdoms look even today, to God they are no threat, no challenge, no struggle. He says a word and the greatest beast is destroyed. చరిత్ర ఇది గనక మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళు ఎంత బలమైనటువంటి రాజ్యాలైనా సరే, ఎంత శక్తివంతమైన రాజ్యాలైనా సరే, దేవుడు ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు వాళ్ళందరికీ కూడా తీర్పు జరుగుతుంది, నాశనం చేయబడతారు. This is what the book of Daniel emphasizes in a stunning fashion from the beginning. ఈ దానియేలు గ్రంథం కనుక గమనించినట్లయితే ఆరంభం నుంచి కూడా ఈ యొక్క గొప్ప సత్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నాయి. Over and over God is shown as the one who rules over the kingdom of men, gives dominion to whoever he wills and takes it back whenever he chooses. పదే దేవుని గురించి చెప్పినటువంటి ఏంటంటే మానవుల రాజ్యం మీద రాజ్యం చేసేటువంటి వాడు ఈ దేవుడే అని, ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి వారికి రాజ్యాన్ని ఇస్తాడు, లేకపోతే వాళ్ళ నుంచి రాజ్యాన్ని తీసేసుకుంటాడు అని ఈ దానియేలు గ్రంథం చెప్తూ ఉంది. That means all the world kingdoms that were ruling at that point of time ruled because God gave them the authority to rule. దాని అర్థం ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఏలినటువంటి భూమి మీద ఏలినటువంటి రాజ్యాలన్నీ కూడా ఏలాయి, ఎందుకంటే దేవుడు వాటికి అవకాశం, అధికారం ఇచ్చాడు కాబట్టి. That means that is the only he was the only reason why they were ruling, not their strength or power or any other ability. వాళ్ళు అప్పటి వరకు పరిపాలన చేసింది వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బలాన్ని బట్టో, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి శక్తిని బట్టో కాదు, కానీ దేవుడు అనుమతించాడు కాబట్టి వారు పరిపాలన చేశారు. And that includes the rulers we see today. The Ancient of Days just has to snap his fingers.
ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి రాజులను కూడా మనం గమనించినట్లయితే ఆ మహావృద్ధుడు తన వేలుతో మరి వాళ్ళను అజమాయిషి చేయగలడు. He just has to speak a word and any human empire he wishes will be destroyed and decimated. ఆయన ఒక మాట సెలవిస్తే చాలు మానవ సంబంధమైన ఏ రాజ్యమైనా కూడా నాశనం అయిపోతుంది, మట్టిలో కలిసిపోతుంది. They are ruling because this authority is given to them by God for a time. వారు పరిపాలన చేస్తున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే కొంతకాలం వరకు దేవుడు వారికి అధికారం ఇచ్చాడు కాబట్టి పరిపాలన చేస్తున్నారు. We move forward. Another amazing scene comes. ఆ తర్వాత మరొక అద్భుతమైన సన్నివేశం మనకు కనిపిస్తుంది. Verse 13 and 14, let me read. 13-14 వచనాలు. I kept looking in the night visions, and behold, with the cloud of heavens, one like a son of man was coming. He came to the Ancient of Days and was presented before him. He was given authority, glory, and sovereign power. All people, nations, men of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is the one that will never be destroyed. You see here, another scene change. God gives the rulership of the kingdom to a singular divine human figure called the Son of Man. ఇక్కడ 13-14 వచనాలు గమనిస్తే మరొక గొప్ప సన్నివేశం కనిపిస్తూ ఉంది. దేవుడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి సర్వాధికారాన్ని ఒక మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒక వ్యక్తికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు. Now today we know clearly that this refers to the Lord Jesus Christ, but Daniel, when he had that dream, then he did not know as much. ఈ రోజు మనకు తెలుసు ఈయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే అని. ఆ రోజున దానియేలుకు ఆ దర్శనం కలిగినప్పుడు ఎవరో తనకు అంత స్పష్టంగా తెలియదు. So let us for a moment hold back our knowledge and try to think as Daniel thought. కనుక ఒక క్షణం మనకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టి ఆ రోజున దానియేలు ఈ విషయం గురించి ఎలా ఆలోచించాడో అలాగే మనం ఆలోచిద్దాం. Son of Man means that he is human. మనుష్య కుమారుడు అనగా ఆయన మానవుడు అని అర్థం But చేసుకోవాలి. is also saying his dominion is an everlasting dominion. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన యొక్క అధికారము శాశ్వత కాలం ఉండేటువంటిది అధికారము. So Daniel probably realized that this Son of Man, though human, is not like any other human being, not like any past kings. దానియేలుకు అర్థమైంది ఈయన మానవుడిగానే కనిపిస్తున్నాడు కానీ మిగతా మానవుల కంటే ఎంతో భిన్నమైనటువంటి వాడుగా కనిపిస్తున్నాడు. And one more sentence is describing this strange figure, says he comes with the clouds of heaven. ఇంకొక మాట ఆశ్చర్యంగా ఉండేటువంటి మాట ఏంటంటే ఆయన ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చాడు. Now who can it be who comes with the clouds? ఎవరు ఈ విధంగా మేఘారూఢుడై మేఘాల మీద వచ్చేవాడు ఎవరు? If you read scripture, only God comes with the clouds. మనం లేఖనాలు చదివినప్పుడు దేవుడు మాత్రమే మేఘారూఢుడై వస్తాడు. Psalm 104:3 says he makes the clouds his chariots. మనం కీర్తనలో చదివినట్లయితే ఆయన మేఘాలను తన రథములుగా చేసుకుంటాడని చూస్తాం. Isaiah 19:1 says, behold, the Lord is coming riding swift on a swift cloud. యెషయా గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూస్తే ఇదిగో దేవుడైన యెహోవా మేఘాల మీద వస్తున్నాడు అని మనం చూస్తాం. So Daniel would have understood God himself is a great cloud rider. అయితే దానియేలుకు వెంటనే అర్థమై ఉంటుంది దేవుడే కదా మేఘాల మీద పయనించి వచ్చేది అని. And so the Son of God has to be God himself. అందువలన మనుష్య కుమారుడు దేవుడే అయి ఉండాలి. But the Son of God is not the Ancient of Days. There you see two different persons here. అయితే ఇక్కడ ఈ మనుష్య కుమారుని చూస్తే మహావృద్ధునికి ఆయనకు వ్యత్యాసం కనిపిస్తూ ఉంది. So what would Daniel be thinking of this vision? అలాగైతే ఈ దర్శనం గురించి దానియేలు ఏమనుకుంటూ ఉండి ఉండొచ్చు? Daniel probably remembered what David says in Psalm 110:1. 101వ కీర్తనలో బహుశా దావీదు చెప్పిన మాటలను దానియేలు గుర్తు చేసుకొని ఉండొచ్చు. David says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Psalm 101 110:1. 110:1లో మనం చూసినట్లయితే 110వ కీర్తనలో ప్రభువు నా ప్రభువుతో సెలవిచ్చిన వాక్కు, నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పీఠముగా చేయ వరకు నా కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుము. You see, there are two persons spoken of here. ఇక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చెప్పబడతా ఉంది. And in the Jewish tradition also, this verse is understood as the Lord referring to God Almighty and my Lord referring to the Messiah who was to come. ఇక్కడ యూదులకు కూడా అర్థమైన మాట ఏంటంటే ప్రభు అనేటువంటి మాట దేవునికి, నా ప్రభు అనేటువంటిది రాబోయే మెస్సయాకు సాదృశ్యంగా ఉందని వాళ్ళకి తెలుసు. Remember at the time of the crucifixion when the Lord Jesus stood before Caiaphas the high priest, and the high priest asks him this question. మనకు ప్రభువారు యేసు ప్రభువారు సిలువకు అప్పగించబడబోతున్నటువంటి సమయంలో ప్రధాన యాజకుని ఎదుట నిలబడినప్పుడు ప్రధాన యాజకుడు ఈ ప్రశ్న అడుగుతాడు ప్రభువారు. He asks, tell us if you are the Christ, the Son of God.
ఒక్క మాట చెప్పు, నువ్వే గనక మెస్సయావైతే, దేవుని కుమారుడు అయిన మెస్సయావైతే ఒక్క మాట మాతో చెప్పు అని అంటాడు. And see, you see the Lord's answer in Matthew 26:64. మత్తయి సువార్త 26 64. 64లో ప్రభు వారి యొక్క జవాబును మనం అక్కడ చూస్తాం. The Lord replied, "Yes, it is as you say." And then he says, "But I say to all of you, in the future you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven." 26:64 నీవన్నట్టే ఇది మొదలుకొని మనుష్య కుమారుడు సర్వశక్తిని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుటయు ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుటయు మీరు చూతురని చెప్పగా. You see, the Lord was talking of the fulfillment of the vision seen by Daniel in chapter 4. ప్రభువారు ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే దానియేలు చూసినటువంటి ఆ దర్శనం యొక్క నెరవేర్పు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. And the things you are seeing today happening in this world is also a fulfillment of that vision. ఆ దర్శనం యొక్క నెరవేర్పును ఈ రోజున మనం లోకంలో మనం కూడా చూడబోతున్నాం. For example, today we see a world going from bad to worst. ఈ రోజున మనం చూస్తే ఈ లోకము ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితుల్లోకి దిగజారిపోతా ఉంది. Be it violence, be it corruption, be it diseases, be it perversion, nothing seems to make sense. హింసలు కావచ్చు, లేకపోతే రోగాలు కావచ్చు, వ్యాధులు కావచ్చు, ఏది కూడా మరి ఇంకా మెరుగవుతుందనే ఆశ మనకు లేదు. You know, yesterday we saw a WhatsApp where the UN is supposed to declare that the church is an enemy. నిన్నటి రోజున మనం వాట్సాప్లో చూసాం, యుఎన్ అనగా ఐక్యరాజ్య సమితి సంఘము మనకు శత్రువుగా ఉండబోతుంది, క్రైస్తవులు శత్రువులు అవుతున్నారని ప్రకటించబోతున్నారు. You see, things are definitely going from bad to worst. మనం గమనించినట్లయితే పరిస్థితులు ఇంకా నానాటికి దిగజారిపోతున్నాయి. And nothing is making sense. అనగా ఇదంతా కూడా మనకు అర్థమవుతా ఉంది నిజంగానే అని. We're not making sense. ఏది కూడా మనకు అర్థవంతంగా అనిపించడం లేదు. Everything will make sense when we look at these things against the backdrop of the cross. బయటికి చూస్తే మనకేం అర్థం కాదు, కానీ సిలువ నేపథ్యంలో, లేఖనాల నేపథ్యంలో మనం చూస్తే అంతా మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. Any incident we see today, if you see it against the background of the cross, that means against the resurrection of the Lord, the death of the Lord, the resurrection of the Lord and the second coming of the Lord, everything becomes clear that the world is preparing for the second coming of the Lord. ఇప్పుడు మనం గమనించేటువంటి, మనం చూసేది ఏదైనా కూడా సిలువ నేపథ్యంలో, సిలువను దృష్ట్యా చూసినప్పుడు, యేసుప్రభు వారి సిలువ మరణము, ఆయన పునరుద్ధానము, ఆయన రెండవ రాకడ నేపథ్యంలో కనుక అర్థం చేసుకుంటే మనకు అన్నీ కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతాయి. సమస్తం కూడా ఆయన రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతుగా ఉన్నాయని. I will read 1 Colossians 15 and 16. Colossians 1:15 and 16. కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 1:15-16 వచనం నేను చదువుతాను. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things were created by him and for him. ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపే సర్వ సృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు. ఏలైనగా ఆకాశమందున్నవి, భూమి అందున్నవి, దృశ్యమైనవి కానీ అదృశ్యమైనవి కానీ, అవి సింహాసనములైనను, ప్రభుత్వములైనను, ప్రధానులైనను, అధికారములైనను, సర్వమును ఆయన యందు సృజింపబడెను. సర్వమును ఆయన ద్వారాను ఆయనను బట్టి సృజింపబడెను. You see, by him and for him. This is interesting. Not only is the Lord the creator, but he is the reason why things were created. ఈ సర్వము సృజించబడినటువంటి అన్నిటికీ కూడా ఆయనే సృష్టికర్త అనేది ఒక విషయం అయితే, అన్నీ కూడా ఆయనను బట్టి, ఆయన ద్వారా, ఆయన కోసం సృజించబడ్డాయి. In other words, the wicked things that are happening today, he is the reason why this is happening. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే, ఈ రోజున జరుగుతున్న వాటన్నిటిని వెనక చూస్తే వాటన్నిటికీ కూడా ఆయనే కారణం. All that has happened and is happening and is going to happen is all moving forward to a time towards that climax where every tongue will confess that Jesus is Lord. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు జరిగినవి, ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి, జరగబోయేవి కూడా అవన్నీ కూడా ఒక దినాన యేసే ప్రభువు అని ప్రతి నోరు ఒప్పుకునేటువంటి ఆ రోజు కోసమే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. Everything you see today is working towards the fulfillment of that vision in Daniel chapter 7. ఈ రోజు జరుగుతున్నవన్నీ కూడా ఆ రోజున దానియేలు 7వ అధ్యాయంలో దానియేలు చూసినటువంటి దర్శన నెరవేర్పుకు దిశగానే జరుగుతూ ఉన్నాయి. Is it not thrilling with our own eyes the present conditions we are going through is fulfilling biblical prophecy? ఎంత ఆశ్చర్యము, మనకు ఎంత ఉత్తేజాన్ని కలిగించాలి. ఇవన్నీ కూడా మన దినాల్లోనే ఆ యొక్క వాక్యానుసారమైనటువంటి ప్రవచన నెరవేర్పు దిశగా పరిస్థితులు జరుగుతున్నాయని.
Now there is one big surprise left in the remaining verses. మిగతా వచనాల్లో ఇంకొక అద్భుతం మన కోసం మిగిలి ఉంది. One detail which is not told in the vision, but it dominates the rest of the explanation. ఆ దర్శనంలో మనకు చెప్పబడలేదు కానీ ఒక వివరము మిగతా ఆ వివరాలన్నింటిలో కూడా అది డామినేట్ చేస్తూ ఉంది. Look at verse 18. It introduces the saints for the first time. 8వ వచనంలో మనం చూస్తే అక్కడ పరిశుద్ధులు అనేటువంటి మాటను మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం చేస్తున్నాడు. The saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever and ever and ever. అక్కడ ఆ యొక్క గొప్ప దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులు ఆ యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని రాజ్యాన్ని ఎప్పటికి శాశ్వతంగా స్వాధీనం చేసుకుంటారు. Now this is where this vision that Daniel had becomes very thrilling and personal to us today. దర్శనంలోని ఈ భాగము మనకు వ్యక్తిగతంగా ఎంతగానో మరి ఎంతో ఆసక్తిని కల్పించేదిగా కనిపిస్తూ ఉంది. Not only does Daniel's dream present God as the one with all wisdom and authority, not only does this present that he will give his eternal kingdom to the Son of Man. ఇక్కడ మనం చూస్తే దేవుడు తన యొక్క నిత్య రాజ్యాన్ని ఆ యొక్క మనుష్య కుమారునికి అప్పగించడం మాత్రమే కాదు కానీ, and not only will Daniel's dream also presents that as people of God, as believers, we will be people who are greatly blessed in this kingdom. అయితే దానియేలు దర్శనం ప్రకారం దేవుని ప్రజలంగా ఆ రాజ్యం ద్వారా గొప్పగా ఆశీర్వదించబడేది మనము అని కూడా మనం గమనిస్తాం. We are not spectators in this kingdom, we are recipients in this kingdom. మనం అక్కడ ఆయన రాజ్యంలో ఏదో బయట మరి ఉండేవాళ్ళం కాదు కానీ ఆ రాజ్యాన్ని పొందుకునేటువంటి వారం మనం. See the amazing verse 27. The kingdom and dominion and greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to whom? To the people of the saints of the Most High. 27వ వచనం చూస్తే ఆకాశం అంతటి క్రింద ఉన్న రాజ్యమును అధికారమును రాజ్య మహాత్మ్యమును మహోన్నతిని పరిశుద్ధులకు చెందును. In other words, the people of God, the saints, we will play a stunning part in the climax when history comes to an end. ఇంకొక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క చరిత్ర అంతానికి వచ్చేటువంటి ఆ సమయంలో పరిశుద్ధులు అనేటువంటి వారు ఎంతో గొప్ప పాత్రను పోషించబోతున్నారు అనేటువంటిది మనకు ఆశ్చర్యం గొలిపే విషయం. And 2000 years ago, through Daniel, God has given this message to us. 2000 సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు దానియేలు ద్వారా ఈ సందేశాన్ని మనకు అప్పగించాడు. Regardless of what we are going through right now, regardless of your present circumstances, regardless of the gloomy future, God is in control. He rules over everything. ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా సరే, మనం ఎలాంటి పరిస్థితులు గుండా వెళుతున్నా సరే, భవిష్యత్తు ఎంత అంధకారమయంగా ఉన్నా సరే, ఒక దినాన మనం పరిపాలించబోతున్నాం. And he is going to give that everlasting kingdom to his son and his people with him. తన యొక్క కుమారుని ద్వారా తన ప్రజలతో కలిపి ఆ యొక్క శాశ్వతమైన రాజ్యాన్ని ఆయన మనకి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. And today we see how amazingly history is fulfilling the Bible. ఈ రోజున మనం గమనిస్తే ఆ దర్శనాన్ని చరిత్ర ఎలా నెరవేర్చుతుందో కూడా మనం చూస్తున్నాం. Before our eyes we see history moving to its climax. మన కళ్ళెదుటిగానే చరిత్ర ఆ యొక్క అంతిమ గడియ వైపుగా పయనించడం మనం చూస్తా ఉన్నాం. And when history comes to an end shortly, remember the only thing that matters in this world is, will you and I be counted as his people? ఈ చరిత్ర అంతిమ గడియకు రాబోతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో నీకు నాకు లెక్కలోకి వచ్చేది ఏంటంటే, నీవు నేను ఆయన జనులుగా ఆయనకు చెందినటువంటి వారంగా లెక్కించబడతామా లేదా? Nothing else is going to matter. ఇంక ఏది కూడా మనకు లెక్కలోకి రాదు. And the question is, how then should I live? ఇంకా ప్రశ్న ఏంటంటే, అలాగైతే నేను ఎలా జీవించాలి? Today we can be busy with a lot of things. Many people will say we have no time. ఈరోజు మనం చాలా విషయాల్లో బిజీగా ఉండొచ్చు, నాకు సమయమే లేదండి అని చెప్పొచ్చు. But Romans 13:12 says the night is nearly over, the day is almost come. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 13:7లో మనం చూస్తుంది చీకటి రాత్రి 13:12 13-12 మనం చూసినట్లయితే రాత్రి గతించిపోయింది, ఇక పగలు రాబోతా ఉంది. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. కనుక చీకటి అంధకార సంబంధమైన క్రియలన్నిటిని కూడా పక్కన పెట్టేసి తేజో సంబంధమైనటువంటి యుద్ధోపకరణాలు మనం ధరిస్తాం. As believers, remember, in general, not just believers, we will always find time for the things that are important for us. విశ్వాసులంగా మనం గమనించాలి, మనకు ముఖ్యం అనుకున్న వాటి కోసం ఎప్పుడు కూడా సమయం ఉంటుంది మనకు. I was reading a story of a member of a church. He was the CEO in a very big company. ఒక చర్చిలో ఉన్నటువంటి ఒక సభ్యుడి గురించినటువంటి కథ నేను చదువుతున్నాను. ఒక పెద్ద కంపెనీలో ఆయన సీఈఓగా ఉన్నాడు. He had an extremely busy schedule.
చాలా విపరీతమైనటువంటి పనిలో భారం తనకు ఉండింది. If we invite him for a prayer meeting, he used to say, I just don't have the time. It was kind of, can you expect a person of my position and responsibility to attend a prayer meeting? ఎప్పుడైనా ప్రార్థనకు రండి అని తను ఆహ్వానిస్తే నేను ఎంత బిజీగా ఉంటానో మీకు తెలియదా? నాలాంటి అధికారంలో నా అంత అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఒక ప్రార్థన కూటానికి రమ్మంటారా? మీకు తెలియదా అన్నట్టుగా భావించేవాడు. Then he got struck by cancer. తర్వాత తనకి క్యాన్సర్ వచ్చింది. Now he has time to visit the doctor, now he has time to do the test, now he has time to get out of hospital, admitted in hospital for days, do the chemo, everything. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ రాగానే తనకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళే సమయం ఉంది, పరీక్షలు చేయించుకునే సమయం ఉంది, ఆసుపత్రికి వెళ్ళి ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యేందుకు సమయం దొరికింది. See, our busy schedules are not the reason why we don't find time for the things of God. Our wrong sense of priority is the reason. ఈ రోజున మనము దేవుని కోసం సమయం ఇవ్వలేకపోవడానికి కారణం మనకున్నటువంటి బిజీ స్కెడ్యూల్స్ కాదు, కానీ మనకున్నటువంటి తప్పుడు ప్రయారిటీసే దానికి కారణం అని చెప్పాలి. You can be busy with a lot of things and say we have no time, but the real question is, do you know how much time you have left? నేను చాలా పనులు ఉన్నాయి, నాకు అసలు తీరిక లేదు అని చెప్పవచ్చు, కానీ అసలు నిజమైన ప్రశ్న ఏంటంటే నీకు ఇంకా ఎంత సమయం మిగిలి ఉంది? One day everyone born on the face of the earth will face God. ఒక దినాన ఈ భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దేవుణ్ణి ఎదుర్కోవాలి. Everyone born on earth will face him. That time there will be no atheists. No atheists. ఆ రోజున దేవుణ్ణి ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఎవరు కూడా దేవుడు లేడని చెప్పడానికి వీల్లేదు. Because by then everyone will know that there is a God and they will know that he is fearsome. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ రోజున నాస్తికులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళకి కూడా ఆ రోజున దేవుడు ఉన్నాడని తెలుస్తుంది, ఆయన భయంకరుడు అనే సంగతి కూడా తెలుస్తుంది. Some will meet God as a friend that they knew all their lives, and some will meet him as a terrible stranger. ఒక రోజున కొంతమంది దేవుణ్ణి ఒక స్నేహితుడిగా కలుసుకుంటారు, లేకపోతే మరికొంతమంది దేవుణ్ణి ఎవరో తెలియనటువంటి భయంకరుడైనటువంటి ఒక కొత్తవానిగా తెలుసుకుంటారు. And those who meet him as a stranger will hear those frightening words, I never knew you. ఆయన్ని కొత్తవాడుగా ఎవరో తెలియని పరాయివాడుగా కలుసుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఈ మాటలు వినపడతాయి, నీవెవడవో నాకు తెలియదు. So the whole purpose of our existence on earth is to build up our lives in a way we meet him as a friend. ఈ రోజున మనం భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన మనం కలిసినప్పుడు ఆయన స్నేహితునిగా కలుసుకోవడం కోసమే. Nothing else matters. ఇంకేది కూడా మనకు అక్కడికి రాదు. And this is the reason why trials and setbacks happen in our lives. This is the reason why tragedies happen in our lives. అందుకని ఈ కారణం చేతనే మన జీవితాల్లో కష్టాలు, మనకి ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. All this is to encourage us to lean on the Lord and make him your friend. ఇదంతా కూడా మనం ప్రభు మీద ఆధారపడి ఆయన మన స్నేహితునిగా చేసుకోవడం కోసమే. While we are still living in this period of amazing grace. ఈ గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కృపాయుగంలో జీవించి ఉన్నప్పుడే మనకి ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి. Because after this grace period comes the wrath of God and the judgment of God. ఈ కృపాకాలం అయిపోయిన తర్వాత దేవుని ఉగ్రత, దేవుని యొక్క తీర్పు రాబోతా ఉంది. And those who have eyes that hear, eyes that see and ears that hear, we will see this COVID situation as a great mercy of God shown towards us. మరి ఆయన చూసేటువంటి కన్నులు, ఆయన మాట వినేటువంటి చెవులు కలిగినటువంటి వారికి ఈ కోవిడ్ పరిస్థితులు కూడా ఒక గొప్ప అవకాశంగా అనిపిస్తుంటుంది. A mercy shown towards us to repent and come to the Lord Jesus, the Son of Man, the only name given under heaven by which you may be saved. నీవు రక్షణ పొందడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక నామం అనేటువంటి ఆ యొక్క మనుష్య కుమారుడు అయినటువంటి ఆయన దగ్గరకు రావడానికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక అవకాశం. And the really wise will seek God during this time. అలాంటి వాళ్ళు మనము ఈ లోకంలో ఉండగానే మనం దేవుణ్ణి చూడాలి. And every true seeker will find God. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిజంగా ఆయన వెతికే వాళ్ళు దేవుని కనుగొంటారు. Just think of it practically. If this pandemic were to ask us one obvious question, what would it be? ఒకవేళ మనం ప్రాక్టికల్గా ఈ యొక్క పాండమిక్ అనేటువంటిది మనల్ని ఒక ప్రశ్న అడిగితే అది ఏ ప్రశ్న అయి ఉంటుంది? I can think of that one question is that if a tiny invisible virus can devastate your life in such a way, can you imagine how it is going to be when the wrath of God falls? ఒకవేళ ఈ పాండమిక్ మనల్ని కనుక అడిగే ప్రశ్న ఇది అనుకుంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక కంటికి కనిపించినటువంటి చిన్న సూక్ష్మజీవి ఇంత దారుణాన్ని సృజించగలిగితే నీ జీవితంలో, దేవుడు కనిపించేటువంటి దేవుడు నీ జీవితంలో ఎంత భయంకరమైన ఉగ్రతను సృష్టించగలడు. The Bible says, do not fear those who can take your life but can do nothing for your soul. బైబిల్ ఏం చెప్తా ఉందంటే, మీ ప్రాణాన్ని తీసుకొని మీ ఆత్మను ఏమీ చేయలేనటువంటి వారికి భయపడవద్దు.
but fear him who has the power to take your life and then send your soul to hell. అంత మాత్రమే అయితే మీరు ఎవరికి భయపడాలంటే మీ ప్రాణాన్ని తీసుకొని మీ ఆత్మను నరకంలోకి పంపించగలిగేటువంటి వానికి భయపడండి. You see that in Luke 12:4 and 5. లూకా 12, 4, 5 వచనాల్లో మనం చూస్తాం. On that day will you and I be counted as his people? That's the most important question of our life on earth. ఈ లోకంలో మనకు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మనం వేసుకోవాలని ఒకే ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ రోజున నేను ఆ దేవునికి స్నేహితుడిగా ఉండగలనా లేదా? The whole purpose of our existence on earth is to build up our lives in such a way that we meet him as a friend. ఈ రోజున మనం భూమి మీద ఉండేటువంటి మన జీవితానికి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ రోజున నేను ఆయన స్నేహితుడిగా కలుసుకోగలనా లేదా అని. Don't get sidetracked by anything else in life because nothing else really matters. ఈ లోకంలో ఏది కూడా మిమ్మల్ని పక్కదారి పట్టించడానికి అనుమతించొద్దు, ఎందుకంటే ఏది కూడా ఆ దినానికి అక్కడికి రాదు. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయచేసి తలలు వంచి అందరము విన్న వాక్యపు వెలుగులో మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. ఈ న్యూ నార్మల్లో మన ప్రయారిటీస్ ఒకవేళ ఈ 8 నెలల కాలంలో కూడా మన యొక్క ప్రయారిటీస్ని సరిచేసుకోకపోతే మన జీవితాన్ని ఇంకెవరూ కూడా మార్చలేరు. బహుశా ఇది విశ్వాసులకు ఒక గొప్ప వరంగా భావించవచ్చు. కుటుంబాలుగా, వ్యక్తిగతంగా, సహవాసంగా మనం అందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో, దేవుని పాదాల దగ్గరకు రావడానికి, మన ప్రయారిటీస్ని సరిచేసుకోవడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. మనం చేసే ప్రతి పని కూడా ఆ దినాన ప్రభువుని మన స్నేహితునిగా కలుసుకునేటువంటి, ఆయన ఎదుట సిగ్గుపడనక్కరలేనటువంటి ముఖంతో ఆయన్ని దర్శించడానికి, ఆయన ఎదుట నిలబడడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక. ప్రేమగల మా తండ్రి, దయగల ప్రభువా, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ మహా గొప్ప కృపను బట్టి వందనాలు. ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితం మీ దాసుడైన దానియేలుకు చూపించినటువంటి ఆ దర్శనాన్ని బట్టి వందనాలు నాయన. ఆ దర్శనంలో తాను చూసినవన్నీ కూడా ఎలా నెరవేరాయో మేము చూసాం. మీ వాక్యంలో ఏది కూడా వ్యర్థం కాదు ప్రభువా. ఆకాశమైనా గతిస్తుంది, కానీ మీ వాక్యంలో ఒక పొల్లైనను సున్నైనను తప్పిపోదని చెప్పిన మాటలను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మా కళ్ళెదురుగానే చరిత్ర జరుగుతూ ఉంది, దాని అంతిమమైనటువంటి గడిలకు దారితీస్తూ ఉంది ప్రభువా. ఈ సమయంలో బ్రతికి ఉన్న మేమందరం కూడా మా యొక్క ప్రయారిటీస్ని సరిచేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. మేము మీకు మరింత సన్నిహితంగా గడపడానికి, మీకు మరింత దగ్గర అవ్వడానికి, మీ కుమారుని సారూప్యతలోకి ఎదగడానికి ప్రభువా కృప చూపించండి. మేము ఏది కూడా తండ్రి మరి ప్రభువా మా జీవితంలో ఇంకా అధిక ప్రయారిటీ ఇవ్వకుండా మీకే కేవలం మీతో ఉండడానికి, మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రభువా మేము మా జీవితాలను వెచ్చించడానికి సహాయం చేయమని ఇక్కడ చేరువచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఆన్లైన్లో కలిసిన ప్రతి బిడ్డను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మేమందరం కూడా తండ్రి ఒక దినాన్ని మిమ్మల్ని ధైర్యంగా, సంతోషంగా ఎదుర్కొనేటువంటి కృపను మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ, ఇంకా మీకు దూరంగా ఉన్నటువంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకునే వారికి మరొక తరుణాన్ని దయచేయమని మా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనెల్లరకు తోడై నుండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. దయచేసి ఒక